प्यारी बाबू आउ पांड्यान को सामने पांड्यान बाबू को भीतर तफात कौन प्यारी बाबू एमएलए मान को भर पाउथले ये जो बाड़ीटी धरचंती आपनकर बाड़ीटी ये बाड़ीटी रो रहस्य कौन मोरी एटा बड़ भद्र ये भाई हबी बुला कहा भाग्य रे खीरी खेचड़ी मो भाग्य रे बड़ा ओ गुलुगुला ये भाई हबी हे भाई हबी बुला बहुत मजा राजनीतिक लोक माने विरोधी माने चिकन बाबा बोली कहन चिलिया कोलर में जन्म मुझे आइछ खाए माने पांड्यान कर समस्या कौन मु छाड़ली केवल तांकरी आपन डर नथिले मु काई देबी पाकेट रे पैसा अछि ना कोन अछि म कोन करू पांड्यान को सह सामना सामने कथा हबार पांड्यान को कहले ये आपन से यूनिवर्सिटी साक्षी उपाय हो आपन टे ता बुझे जंतु लोक मान को डिक्लेयर हे फोर हो मो नारे वारंट हे गला 12 मु कविता वैद्यनाथ मिश्र इकोनॉमिस्ट यस मु ठिया हेली हाथी चिन्ह वो चिन्ह हला हाथी अच्छा मुगली मते बेसी हाथी दरकार नहीं ए दी तीनटा वीडियो नमस्कार ओटीवी पॉडकास्ट को स्वागत करछि मु अमरेश। आज आम सहित अछंती ओडिशा राजनीतिर बाबा कोटिन कोट बाबा प्रसन्न पाठशाणी को विषय रे कथा है आमे जानिबा तांको दाढ़ीर रहस्य एवं तांको बाड़ीर रहस्य ता सहित जानिबा से केमती भारतीय संसद रे एमपी मानकू से केमती जोग शिक्षा दउथिले आउ ओडिशा असेंबली रे से केमती कथा कथा के कविता गाउथुले। बाबा आपन को स्वागत करछि ओटीवी पॉडकास्ट को निकट रे गोटे पांड्यान बोमा फुटीथिले आपन किछि लाभ मिलला हेरा कुंफी बाउंटा को अपन बोमा कहिबे बोमा गाई फुटी कोन आपन तो पांड्यान को सहित असुविधा कोन ओ आपन सेठु आरंभ कर देले तांको विषय तो बहुत चर्चा हो जाइए एवं मु प्रस्तुत थी जे सी मुह खोलिले मु फिर मुह खोली से चुप अच्छा कौटी अच्छा बुझला बेलू जड़े कहले नाई सेवा आम पूर्वतन मुख्यमंत्री पाखे अच्छा नवीन निवास हाँ मुझे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन बाबू आउ ये भूल करें तांको जो पार्टीटा चलीगला क्षमतार राइट से शिखे तो राजनीतिक लाभ कौन माने पांड्यान कर जो पार्टी रे समस्या कौन थिला माने कौन असुविधा था तो पार्टी चलाउथिले भल मु छाड़ली केवल तांकरी अच्छा असुविधाटा जोटा होथिला समस्ते अनुभव करथिले केही मो भले एते खोली कहना तामु डरुथिले डरिबार केते कारण होइछि आपन डर नथिले मु काई डरि पाकेट रे पैसा अछि ना कोन अछि मोर कोन कहू mo ता पूर्वरु कहलेनी जेतले सरकार थिला बेले काहू कहिथांते आपन पूर्वरु कहिबी कोन हम तो सरकार थिले आ कहिबी अच्छा मते मोर कहबा उद्देश्य होछि सी एमएलए को आरंभ करी कर्मी ठू आरंभ करी जो सम्मान टी से दाबी साधारण असम्मान कर गणतंत्र अधिकार कर ना पांड्यान को सामना सामने कथा हबार सुजोग मिली बहुत थर कथा कौन कहती से ओडिया यूनिवर्सिटी करने बहुत लगी सेटा खोर्धारे से तो जो कलेक्टर थिले गोटे भल जगह भी देते प्राय 50-60 एकड़ जगह थे से हठात मत फोन आसला पांड्यान बाबू कहले ये आपण से यूनिवर्सिटी साक्षी उपाय हो आपन टे ता बुझे जंतु लोक मान को डिक्लेयर हे खोर्धारे हो पांड्यान चाहूला सेटा साक्षी उपाय हो नहीं
ପ୍ରଥମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ, ନହେଲେ ଏତେ ଯାହା କେମିତି କଲେକ୍ଟର କରେଇ ଦଉଥିଲେ ସବୁ କାମ ସରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ଆପଣ ସେଠି ସେଟା ହବନି, ସେଟା ହବ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେମିତି ରାଜନୀତିକି ଆସିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କୋଉଠି, ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମତେ ଲାଗେ ମୋ ଘର ସବୁଠି ପୃଥିବୀରେ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ? ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି କଥା ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାଣପୁର। ଚିଲିକା କୂଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଘିଅଖୋଲା ବୋଲି। କ'ଣ ସେ ଗାଁ ନା? ଘିଅଖୋଲା। ଘିଅଖୋଲା, ଆଚ୍ଛା। ଚିଲିକା କୂଳରେ ବାଣପୁର ପାଖରେ ପାଖରେ ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ତା ପାଖକୁ ଅଛି ଖଣ୍ଡାଳକୋଟ, ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠାରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଜନ୍ମ। ଓହୋ। ମୋର ବାପା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସୋମନାଥ ଦାସଙ୍କର। ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଠଶାଣୀ, ସେ ବିଶିଷ୍ଟ କବିରାଜ ଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ରାଜନୀତିଟା ଅଛି ଆଗରୁ? ଆଗରୁ ଅଛି ଘରୁ? ହଁ, ଘରୁ ତ ଅଛି ଆଉ, ଆମରି ଘରର। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲିଂ କୋଉଠି ହେଲା? ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ତ ମୁଁ ମାଟି ଅବଧାନ ପାଖରେ ପଢୁଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ। ସଦାଶିବ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଆମକୁ ସବୁ ପଢଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚକ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ଦଉଥିଲେ, ଶୁଣୁ 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 ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। କେତେ ମସିହା କଥା? এইটা হব 1947 ପୂର୍ବରୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ କଲେଜ କୋଉଠି ପଢିଲେ? କଲେଜ ପଢିଲି ବାଣପୁର କଲେଜ, ଯୋଉଟା ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ଆପଣ ଯୋଉ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ କଲେଜ ବେଳେ ଆସିଲେ? କଲେଜ ବେଳେ କ'ଣ, ତ କଲେଜ ବେଳେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ଆସିଛି କହିବି ଆଉ। ପିଲାଦିନ କଲେଜରେ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି କଲେଜ ୟୁନିୟନର, ହଁ କଲେଜର, ସେଇଠୁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଧରାଯାଉ ବାଲୁଗାଁ ବାଣପୁର ରାସ୍ତା ପିଚୁ ହେଇନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ। ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମାଗୁଣୀର ସଡ଼କ, ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼, ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼। ମାଗୁଣୀ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ କରିଥିବ ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ତାର ଶଗଡ଼ଟା ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସବୁ କଲ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତମେ କଲ, ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ମତେ ଡକରା ଆସିଲା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରୁ। ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ନଥିଲେ, ସେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି, ସେତେବେଳେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର, ମାନ୍ୟବର ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉଡ୍ର କର। କଲେଜ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଉଡ୍ର କର। ହଁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ବାଲୁଆ ମାନପୁର ରାସ୍ତା ପିଚୁ କରା, ପିଚୁ ନଥିଲା ପରା। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ। ସିଏ ତାପରେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କଲେ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲଢ଼େଇ, ସଂଘର୍ଷ, ସଂଗ୍ରାମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କଲେଜ ମୁଁ ପାସ୍ କଲି। ସେ କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ବେଳା ନାମକ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲି, ଯୋଉଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ସେତେବେଳେ ହେଲେ? ହଁ, ମୁଁ ମୁଢୁ କବିତା ଲେଖିଛି କଲେଜ ଇଏରୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି ନା କ'ଣ, ଏ ଗୋଟେ କବିତା ତୁରନ୍ତ ଲେଖିଥିଲି ବୋଲି ମାଷ୍ଟର ମତେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ବାଡ଼ି ଦେଲେ, କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ସବୁ ମାଡ଼ ଥିଲା ନା, ମଲ୍ଲି ଛାଟରେ ବାଡ଼େଇଲେ।
ମଲ୍ଲି ଛାଟରେ ସେତେବେଳେ ବାଡଉଥିଲେ। ହଁ ବାଡଉଥିଲେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛର ଛାଟରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବେତରେ ଜଡା ତେଲ ଲଗେଇକିରି ବାପ ବାଡେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଡ଼ଟା ଥିଲା। ମାଡ଼ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ କଣ ଆମେ ମାନୁଥିଲୁ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି କେବେ ଆସିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି କୋଉ ବୟସ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା କଣ? ମୁଁ ତ ବାଣପୁର କଲେଜରୁ ଆସିଲି ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ସେଠୁ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ୱାରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ। ମୋ ପାଖକୁ ମୋର ବହୁ କବି ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଧୁ ବି ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଇଏ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଏନାରେ। ଭିଏନାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜଧାନୀ ଭିଏନା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜଧାନୀ ଭିଏନା ସେଠି ଅଛି ଏବଂ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖିଛୁ ଡଲଫିନ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପିଆନୋ ବଜାନ୍ତି। 2Mରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗୋଟେ ହେଲା ମେଡିସିନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବଜାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେ ପିଲାଙ୍କର ଡଲଫିନ୍ ବାଜା ଶୁଣିକିରି ଡଲଫିନ୍ କଣ ନାଚେ ଡେଇଁ ପଡେ। ଏ ପିଲାମାନେ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ହଁ ଏବେ ସବୁ। ତାପରେ ମଝିରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମଝିରେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲେ, କଣ ସେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା? ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ୟାଟା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାତ୍ର ନେତା ଭାବରେ ମୋର 3-4 ମାସ ନା 6 ମାସ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ୱାରେଣ୍ଟଟା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା 12 ବର୍ଷ। ସେଟା କୁହନ୍ତି ମିଶା ୱାରେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ସେଟା ହେଲା ମୋ କବିତା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କବିତାଟା ଲେଖୁଥିଲି ମୁଁ, ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ନୁହେଁ ଖୁନ କର, ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ନୁହେଁ ଖୁନ କର, ଉଠା ଉଠା ତୋର ଶୋଷଣ କଷଣ ତାରଣର ତଲୱାର ତଲୱାର ତଲୱାର, ଏଇ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବୀ କବିତା। ତା ସହିତ କେସ୍ଟା କିଏ ଗଲା? ନାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖୁଛି ମୋର ବହି ବାହାରିଥିଲା ତ, ବିପ୍ଳବୀ ବହି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଥିଲା। ଆକାର କବିତା ବହି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ এইটা দেখেবা কথা আকার কবিতা বই ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯିବେ। ସେ କବିତାକୁ ନେଇକି କେସ୍ ହେଲା, ମାନେ କେସ୍ ହେଲା କ'ଣ? ସେ ଏ ଆଇନଟାକୁ ଲାଗୁ କରିଦେଲେ କାହିଁକି? କିଛି ପଲିଟିକାଲକୁ ଚାହିଁଲେ এইটা ଯଦି ଏମିତି କବିତା ଗାଉଛି, ଭାଷଣରେ ଏକଦମ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଭାଷଣ ଦଉଛି, এইଟା ତ ଠିଆ ହେଇକି ବୋଲେ ଜିତିଯିବ। ଏଇଟା ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା। ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ଆସେମ୍ବଲି ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ବି କବିତା ଗାଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ କବିତା ଗାଉଥିଲେ ନା କବିତା କୋଉଠି ଗାଉଥିଲେ? କବିତା ମୁଁ କୋଉଠି ନଗାଇଛି କହିଲେ? କୋଉଠି ନଗାଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆସେମ୍ବଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଇନ ଦି ଧାଡ଼ି କ'ଣ କହିଲେ? ଆରେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛି ଗୋଟେ पार्लियामेंट कविता, मैं मेरा सीने को पत्थर कर दिया, आपने आप लोग ने जितना हिंसा ईर्ष्या गर्व का पत्थर फेंको गिर जाएगा टूट जाएगा, मेरे यारो मेरा दिल को मत फेंको जहां पे तुम्हारा नाम लिखा। अच्छा, ओ हृदय भीतर को तुम्हें मारनी, तुम ना लिखा है सेटा तुम देहरे बाजियो। এই টাইপ র মোর কবিতা সেটা হল এটি পার্লামেন্টরে ওড়িশার আসেম্বলিরে ଆପଣ କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ କବିତା ଗାଇଛି। ବହୁତ କବିତା ଗାଇ କାଳେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିଦେଉଥିଲେ। ଜାନୁ ଘାଇଲା କାହିଁ କରି, ଏ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସିଏ ମୋ କବିତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଯଥା କ'ଣ? ଯଥା ମୁଁ ଶାସନ କରିଛି ଜାନକୀ, ଆଉ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଶାସନ କରୁଛି ଜାନକୀ, ଲୋକେ କହନ୍ତୁ ପଛକେ ଖାନି କି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ହେଇଗଲା ଏଇ ଶବ୍ଦଟା। ଆଚ୍ଛା, ଅଶ୍ଳୀଳ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆପଣ ଏଠି ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ତ ଇଏ ନାହିଁ, ଭାଷା ଜ୍ଞାନରେ ତ ଆପଣ ଧୁରିଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।
ବାମଣ ପଣ୍ଡିତ ହେ କ'ଣ ଓହୋ ସେଇଟା ଧରି ପକେଇଲେ ଫାଟିଗଲା ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ କହିଲା ଏମିତି ଉଡ୍ର ହଉ ଆଚ୍ଛା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆସେମ୍ବଲି ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଆଗରେ ବସିଥାନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ନା ଲଢ଼େଇ ପରେ ଏପଟୁ ଆସିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥାଏ ମତେ କହିଲେ ଏ ବାବାଜୀ ଏଇଟାକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କର ହଉ ଉଡ୍ର କରିନି ଆଉ ଉଡ୍ର କଥା କ୍ଷମାଟା ମାଗିଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷମାଟା ମାଗିଦ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସାର୍ 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 ହଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସେ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଆଜି ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ରେଜୁଲେସନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଲିଙ୍ଗ ଠାକୁର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୃଥିବୀର ଲିଙ୍ଗରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଜାତିର ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୋଉ ଦେଶ ବା କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ କହିଲେ ଯଦି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଉଠେଇଦବ ତାହେଲେ ମୋ ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟା ଉଠିଯିବ ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି ଉଠିଯିବ ସେ ମନ୍ଦିର ଉଠିବ କାହିଁକି ମୋ ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟା ଉଠିବ କାହିଁକି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବ ନେଇକିରି ଶବ୍ଦ ଶୀଳ ଅଶ୍ଳୀଳ ହେଇଥାଏ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ ସେଥିରେ ତେଣୁ ତମେ କ'ଣ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଏଡ଼େ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ କହିଦେଲି କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବେଠୁ ହେଲା ଓହୋ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ନା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇତିହାସ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆସିଲି ହିମାଳୟରୁ ହିମାଳୟ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ରହିବି ସେ ବିରାଟ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କବି ସ୍ୱଦେଶ ଭାରତୀ ବୋଲି ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଔରତନାମାରେ ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଆୱାର୍ଡ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଲେଖି ମୋର ପୁରା ଜୀବନ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଔରତନାମା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କରଲାଲ ପୁରୋହିତ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବ ଜଗତର କବି କବିତା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରାଣ ଜାନକୀ ବାବୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ହଁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଆଗରୁ ଥିଲା ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଝଙ୍କାରରେ ତୁଳାନ୍ଦରେ ମହତାବଙ୍କ ସହିତ ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ମହତାବଙ୍କ ସହିତ ମୋର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ହଁ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ରାଜନୀତିକ ଆସିଲା ପରେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଲା ପରେ ମୋର କ'ଣ ହେଲା ମୋ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ ମୋରି ଭଳିଆ ସୁଜନାରାୟଣ ପାତ୍ର ହଁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଆସିଲେ ଆସି କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ଏଇ ଦଶରଥ କରେ ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ନାଇଁ ଠିଆ ହେବା ଆଉ କ'ଣ ନକ୍ସଲ ରହିଲେ ବୋଲି ଆଉ ତମେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବ ସରକାର ୱାରେଣ୍ଟ ଉଠିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଚଳିଯିବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉ ୱାରେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା ନକ୍ସଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ମିଶା ୱାରେଣ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ସାଇନ୍ କରିକି ଗଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ହଁ ଗଲୁ ନାଇଁ ସେ ମତେ କହିଲା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଦେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କାଗଜ ଲେଖିଦେଲା ବିଜୁ ବାବୁ ନେଇକି ଦେଲା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ବିଜୁ ବାବୁ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଦଳର ଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 80 ମସିହା ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ ଜନତା ଦଳ ନା କ'ଣ ଜନତା ଦଳ ନାଇଁ ଜନତା ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ ସେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଚିପାଇଟି ହେଲା ସେ କହେନି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିଛ ଚିଡ଼ି ଦେଲେ କି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଡ଼ି ଦେଲେ ହଁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ତମେ ଦିଟା ଆଗ ନକ୍ସଲ ଆସିଲ ମୋ ଦଳରେ ମିଶିବ ମୋର ଦଳ ରହିବ
ସେତିକି ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ ଗଲା ଆଉ ଆମେ କାହିଁ ଉଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଡ଼େ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦୋକାନର ଗ୍ରାହକ ବି ଗଲେ, ଯଦି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କି କଣ ହେଲା ସେ ମନା କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପଳେଇବା। କୋଉଟା କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କୋଉଠୁ ଆସିବ କହୁଛି ଜାଣିକି ବନାଏ ପରା ବଇଛି ଏଠି ଯୋଗେଶ ମାନେ ଆମର ଯୋଗେଶ ରାଉତଙ୍କର ଘରେ ଉପରେ ଭଡ଼ା ଆଣିକି ହଉଛନ୍ତି, ଆସୁନ ସେଠି ଯିବା। ସିଏ ନେବେନି ଗୋଟେ ଠିଆ ହବା ଦୋକାନ ଟିକେଟ ଚାଲ। ମତେ କହିଲା ନା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବୁଝିବିନି, କଂଗ୍ରେସ ମନା ମୁଁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଯ ତମେ ଯ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଜାଣିକି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନଟେ ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ଆରେ ଶୁଣ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆରେ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବଞ୍ଚି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଖୋଜିଲେ କେହି ପାଇଲେନି ସମସ୍ତେ ମରିଗଲା କହିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ ଆସେ ବଢ଼ିଆ କବିତା ଲେଖୁଥିଲୁ ପଳେଇଲୁ ତୁ ଆସ ଯିବ ଆସ ଏ ଦଳ ନୂଆ ନୁହଁ ଏ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଭାଷଣ ଦେଇଦେବ ହଉ ହଉ ତୁ ତୁ ତ ନକ୍ସାଲ ଥିଲୁ ତୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ଆମର ବିରୋଧୀରେ ଅଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଯିବି ଆପଣ ଟିକେ କହିବା ମିଶିବ କଣ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ବର୍ଷ ନୁହଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାମ କରୁଥିଲୁ ଦଳ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଜାନିବାବୁଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ହଁ ବୁଲିଲୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଠିଆ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେଲେ ଜାନକୀ ବାବୁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେନି ଟିକେଟ? ଜାନକୀ ବାବୁ ଟିକେଟ ଦେଲେନି, ହାତୀ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ସ୍ୱାଧୀନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ପାଇକ ମାନେ ଟେକିକି ନେଇଗଲେ କହିଲେ ତୁ ତ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲୁ ତୁ କେମିତି ପଳେଇବୁ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱାଧୀନରେ ଠିଆ ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଟିକେଟ ଜାନକୀ ବାବୁ ମୋତେ ଦେଲେନି। ଜାନକୀ ବାବୁ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା 80 ମସିହା କଥା। ହଁ ସେ 8ରେ ଜିତିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜିତିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ କଣ କଲେ ଦିଜା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଦିଜା ଜିତିଲେ କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 8 ରଖିଲେ ସେ ଲଢ଼େଇ ହବ ସେଠି ମତେ ଦେଇଦେବା ଟିକେଟଟା ନିହାତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଭେଲେ ଥିଲି କଂଗ୍ରେସରେ ଏବଂ ପାର୍ଟି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି ମୁଁ ସେମିତି ଗାଉଥିଲି ହାୟ ହାୟ ମତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କର ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବି ସରକାର ଯେତେକ ଅଛରେ ଟାଉଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲିଦେବି ମୋର ଦରବାର ହାୟ ହାୟ ମତେ ମୁଁ ଦେବି ଗୀତ ଗାଏ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଏଇଟା ଆସେ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସେଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନା ମତେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟଟା ନଦେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲାଗି ତ ବିଦ୍ରୋହୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୁଣ୍ୟପୀଠ ସିଏ ମତେ ମାନେ ଠିଆ କଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ଏକ୍ସ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ହଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଟିକେଟ ସେ ବହୁତ ନଲେଜେବଲ ନା। ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଉ ଥିଲି ମତେ ଆଉ ଟିକେଟ ଦେଲେନି ଆଉ ତା ନେକ୍ସଟ କଥା କହୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗିବ ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ କଥା ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ? ୟେସ୍ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ହାତୀ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନଟା ହେଲା ହାତୀ। ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ବାବୁ ମତେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲି ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ବରେଣ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସିଂ ପାଇଗଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଆଉ ତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମରିଥିଲେ ମାସେ ତଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହାୱା କଂଗ୍ରେସର
କହିଲେ ଇଏ କୋଉ ଜିତିବ ଜାଣିବ ଆମର କିଏ ଗଲେ 84 ମସିହା 85 ମସିହା କଥା ଆଉ ସେଟା ହଉଛି 85 ଉପନିର୍ବାଚନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ 9 ଥର ମତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିତେଇଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ 9 ଥର। କେମିତି କହିଲେ ମୁଁ MLA ହେଲି ହାତୀ ତା ସହିତ ଥିଲା ଚକ୍ର ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ପାଣି ନୁହଁ ବହୁତ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଉଠି ଟିକେଟ ମିଳିଲା ଚାଲିଲି ଆଉ ଲଢେଇଲି ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେଲେ ମତେ ଲଢେଇକି ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଗଲା। ହେ ତୁ କୁଆଡେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିକି ଯିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ପାଲା ପାଲିକି ଆଣିଲେ। ଲୋକେ ମତେ କଣ କଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଲିଡର୍ସ ବି ସପୋର୍ଟ କଲେ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ମତେ ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ। କାହିଁକି ଦେବିନି ତ ଟିକେଟ ତୁ ଜିତିବୁ ଠିଆ ହବ ମତେ ଏମିତି କହିଲେ। ଠିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ମତେ ସମର୍ଥନ କଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭତ୍ତା ମାନେ ରାଧାନାଥ ରଥ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ଲଢେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଜିତିଲେ ନା ହାରିଲେ? ପୁରା ଜିତିଲେ। ହଁ ହାରିବି ହାରିଥିଲେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଥାନ୍ତି କେମିତି? ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୁହାଯାଏ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଥରେ ଯେ ସେତେବେଳେ ହାତୀ ଚିହ୍ନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ହାତୀ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେଟା ଟିକେ ଚୁମ୍ବକରେ କହୁଛି ବିରାଟ ଇତିହାସ ଜାଗା। ସେଠୁ କଣ କଲି ମତେ ବିଜୁ କହିଲେ କହିବ ଏତେ ଦିନ ପାଖରେ ଦିନ ଜାଣିପାର ରହିଲ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଥିଲା ଜାତୀୟ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏଡେ ବଡ ପାର୍ଟି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା କୋଉଠୁ କହୁଛ କିଛି ନାହିଁ ଜାନି ପାଖରେ ଥିଲ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପଇସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜିତିବି। ମୁଁ କଣ କରିଛି ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହାତ ଚିହ୍ନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତାଅ ବୋଲି ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାନ୍ଧବାଡ଼ରେ ଚକଡିରେ ମୁଁ କଣ କଲି ମୋ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ପଠେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିଦେଲି। ହାତୀ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଠି ହାତ ଚିହ୍ନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ହାତୀ ଚିହ୍ନ ହାତୀ ହେଇଗଲା। ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଗଲି ଶରଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଜୁ ବାବୁ ଶରଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଳି ରାଜା ରାଜା ଛୁଆ ବାପା ନିଶ ରଖିବ ଏଇ କୁଆଡେ ପଳାଇଛ କୁଆଡେ ପାଇଲ? ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡେ ଆସିଲି କଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ ଆପଣ ବାବା ହେଇଯାଇଥିଲେ? ହଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ମାଳରୁ ଆସିକି କହିଲି ସେତିକି ବେଳେ ତ ହେଇଗଲା। ଶରଦେବ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ହେଇ ମୁଁ କହିଲି ଆସିଲି ପରା ଆପଣ ପାଖକୁ। ଆରେ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛ? ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଚିହ୍ନଟା ହାତୀ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହାତୀ ସବୁ ଅଛି ତ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ମତେ ବେଶୀ ହାତୀ ଦରକାର ନାହିଁ ଏ 2-3ଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଚାର ପାଇଁ? ହଁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦେଲେ 3ଟା ହାତୀ ଦେଲେ ହାତୀ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ ସେ ମାହୁନ୍ତ ବାଲା ଖାଇବେ ରହିବେ ମୋ ପକେଟରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ ମାହୁନ୍ତ ଡାକିଲେ ମାହୁନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ତମେ ଯିବ ବାବୁକୁ ପଇସା ନେଇଯିବ ଆଉ ତମେ ଯଦି ବାବାକୁ ଭଲ ଇଏରେ ଜିତେଇବ ବାବୁ ବଢିଆ ଫର୍ମାଟେ କାଢିଛି ତେବେ ତମକୁ 3ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେବି। ମନେ ଅଛି 3ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେବି କହିଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ହାତୀ ଆସିଲା ପଚାର। ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ସିନ୍ଦୁର କିଣିଦିଅ ପୁରୀ କିଏ ଯାଉଛ ଆଉ ଶଙ୍ଖା କିଣିଦିଅ। କଣ ପାଇଁ? ଗାଁ ବୁଲିବ ହାତୀ। ଆଚ୍ଛା ହାତୀ କହିବ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅ ବୋଲି ହାତୀ କହିବ ମତେ ଦିଅ ନା ମୁଁ ତ ବଦଳି ତାହେଲେ ହାତୀ ମାଗିଲା ଭୋଟ। ହଁ ତେଣୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବ ଯେ ମା ମାନେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ କାହାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦେଇଦବ ଶଙ୍ଖଟା ଟିକେ ଛୁଆଇ ଦବ ତୋର ଶଙ୍ଖ ଆମେ କହନ୍ତି ହଁ ଶଙ୍ଖ ଆଉ କାଚ ବଜ୍ର ହେଉ ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଥିଓରି ବାହାର କଲି ସେ ସମୟ। ହଁ
तापर देखिली जो रूट रे जाने के वो आछंती से रूट रे मु 3 टाका हाथी आनी ठिया कर दे ओ जाने को रूट रे जान वोट में प्रचार है ना ये जाने को ए हाथी हाथी अरे ये कौन वोट देला 3 टाका नहीं बुझो ना चल चल मारो बाबा का विश्वास मेरे भूल लेकिन नहीं जाती मु फ्रीली जाके प्रचार करे ये गोटे ए टाइम रो सेही प्रचार भितर आजिकल प्रचार रे गंडगोल अच्छे मोर से गंडगोल ना डेमोक्रेटिक लड़ाई से बहुत पैसा खर्च होता ना देखुं पैसा किसी पैसा खर्च लगे सेमती किसी बेसी खर्च ना खाली पोस्टर बैनर खाया यही टाइप रो आजिकल खर्च केमती कह जाए आप मझे जानकी बाबू आप गोटे को क्वार्टर रे थिले क्वार्टर रू आप बाहर करदे ओहो से परवर्ती पर्यायर है मु जीतीगला पर है स्वाधीन हो जीती जानकी बाबू कल्पना कर सीट हारी लोक अच्छा अच्छा मुझे जीतीगली कहले अरे जे प्रसन्न पारसाणी आम पार्टी थिला जनरल सेक्रेटरी थिला ताको मंत्री कर तो जनरल सेक्रेटरी पार्टी रो सी परवर्ती पर्यायर लड़ई करी जीतिला किंतु एमएलए हैला तेणु से कोटा किंतु रहिबो पार्टी जनरल सेक्रेटरी गोटे कैबिनेट मिनिस्टर रैंक देखिली मु तो हिंदी पुणी कहूच सी पुणी सीट रहिबो माने एमएलए क्वार्टर भाबरे आपण न होचले से गले से क्वार्टरटा नाही नाही मु एमएलए हली माने सीट रहि परबी ना कौन है जीती गला जीती गला मुझे कौन ना सकाଳେ किसी सन्थ साधु आसती पुराणा बंधु आसते से सकाल जोग ध्यान करती शीत दिन तो आप क्वार्टर को आसते सन्थ मैंने से थी मोर सांगसाथी जो थी से बंधु छाड़ी तो पलि ना सेठी से यज्ञ करती ये करती अच्छा किए गोटे चुगली कहला अरे प्रश्न पास किसी गुड़िया और तांत्रिक को आनी से घरे गोटे पूजा कर हटे ओहो जानकी को हटे तंत्र कर तेणु आपको न हटेल हेनी जहाँ तो मन को आस जानकी कौन तंत्र बहुत विश्वास करते हाँ निश्चय तंत्र अच्छी तनु युक्त तंत्र है कौन अंतर तनु जो शरीरटा अच्छी यहीटा को लेकिन जोटा कर तंत्रटा मंत्रटा मन को नहीं कर मनरु मंत्र तनुरु तंत्र सब पाखे समय लगे माने से विश्वास करते पंडित लोग से विश्वास करते एवं गोटे सत कथा कहूँ ठाकुर माने आपन जानकी पट्टनायक जहाँ कहतु से जड़े पंडित लोक ज्ञानी लोक तापरे तांत्रिक मध्य वैसे तंत्र साधना भी जानती जानती क्या डाक मन तंत्र आरंभ कले प्रोफेसर गौर ब्रह्मा बड़ पंडित बंधु प्रोफेसर गौर ब्रह्मा मोर एकाठी पिला पाठ पढ़ाऊलु रिजनल कॉलेज मैनेजमेंट रे मु एचओडी हेली जो अमेरिका पलि आसली एचओडी जो हेली सी कहले प्रसन्न पाठशाणी मो उपरे माने एचओडी हो गला तेरे हेले मु रिजाइन करी ना आउ जे होते रिजाइन कर मु कहली हाँ सी मत कहे देख देख कहीं वीकनेस अच्छे तुम प्रति मैं जान जानकी बाबू को मोर घनिष्ठ बंधु गोटे यज्ञ गोटे कले तंत्र कर कथा कहूँ यही सारी मत डाक गली गला बेलू अरे प्रसन्न पार्टी तो कहवा कौन सुहावरी ढालू झील प्रसन्न पार्टी पूरे बिरदे अरे बाबाटा तो मरी प्रसन्न पार्टी सुहा हाँ बड़ा माने घी ढाल प्रसन्न पार्टी सुहा मरी जड़े ढाले हम तो जड़े ढाले तो झांस दिया सी आई बाहर से कांड कर प्रोफेसर ब्रह्मा पलि आसले कल राजनीति करने अर्थ नुहे जन को यज्ञ आम कर मार
ଓ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଏମିତି କଲେ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ତ ଇଏ ସହମତ ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ଗରୁଣା ମତେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଆଉ ଏକାଠି ପୁଣି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନାଲ କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ କରିଥିଲି ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡର ଦି କଲେଜ ସବୁ ସେଠୁ ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ତାପରେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା କ୍ୱାର୍ଟରରେ କାର୍ଟୁନ ମିଛ ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ ସେମାନେ ସକାଳେ ଧୂପ ଦୀପ ଇଏ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ସେମାନେ ଆସିକି ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇ ପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସିଏ ମୁଁ ଆମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦେଲି ସରକାର କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡୁନି କ୍ୱାର୍ଟରଟା ଛାଡୁନା ହଁ କେମିତି ଛାଡିବ ତାପରେ ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ରାତି ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜଗିଥାନ୍ତି ବହୁ ନେତା ବି କୃତଜ୍ଞ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲେଣି ଆପଣ କଠୋର ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମତେ କାଢି ଦିଆଗଲା କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ହଁ ରାତି କାଢିଲେ ଦିନ ହେଲେ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉଛି କାଢିଦେଲେ ମାନେ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଜବରଦସ୍ତି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ମୋର ଆଉ ଛିନଛତ୍ର କରିଦେଲେ କ୍ୱାର୍ଟର ହଁ ମୁଁ ଆସିକି ରହିଲି କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଆସିକିରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଘରଟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଘର ନଥିଲା ମୋର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟିଏ କରି କେରପାଳ ଟିକେ ପକେଇଦେବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଲେ ଆପଣ ତମୁ ମାରିକି ରଖିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଆସନ୍ତି ସେଠୁ ତମୁ ତ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେଇଠି କଣ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଥିଲା କଣ ସେଇଟା ପରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଘରଟା କଲେ ଆମ ଏମଏଲଏ କାହିଁ ତଡା ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ପଇସା ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ ପିଲାମାନେ କଲେଜ କଲେକ୍ସନ କଲେ ସେଠି ଦେଲେ ରାଧାନାଥ ରଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା ରାଧାନାଥ ମାନ୍ୟବର ରାଧାନାଥ ରଥ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠୁ କହିଲେ ସମାଜ ଇଏ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ କାହିଁ ଦେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା ରାଧାନାଥ ରଥ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଟା ମୁଁ ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ MLA କୁ ଦେଇନି ମୁଁ କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀକି ଦେଇଛି କମିଗଲା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆପଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ତ କ୍ଲୋଜଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଲୋଜଲି ଜାଣିଛି ବିଜୁ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ମିଲିଟାରୀରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧି ପାଇବା ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଏରେ ଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ କବଳରେ ଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇକି ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମତେ ବି ସେ ପଠେଇଥିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଯିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଓକା ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କୁ ପଠାଉଛି ହି ମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କଲିକ୍ ସେତେବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ହେଇଗଲା ମତେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଲେ ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବ ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇଥିଲି ତା କଥା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଠୁ ବିରାଟ ଇତିହାସ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଗଢୁଥିଲେ କି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମମୟ ମାନେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୋତେ ବି କହିଥିଲେ ଏଇ କାହାକୁ ଡରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ସବୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ବାବା ଆପଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସହ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଛାତ୍ର ନେତା ଯେତେବେଳେ ଥିଲି 64-69 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ବାଣପୁରକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି
से इतिहास को जाऊ नहीं किंतु विजु बाबू बड़ा साहसी लोक थे जय पराजय तांको ପାଇଁ बड़ कथा नथिला तेणु सी परवर्ती पर से कहीं कल्पना करेंगे गोटे छात्र नेता पुणी दिने एमएलए हेबी मंत्री हेबी एमपी हेबी से कहीं भावे कहीं भावना नाला तेणु से लड़े भितर किंतु मत जहाँ कही कौन कही मोर मन अच्छी जो संग्राम भितर ये तुम्हें दिने मो सहित ए सीना छात्र नेता भाव मानपुर मु आसला बेले मीटिंग को सेटा को भंडूर करने तमें ये गोटे टाइप कर छात्र नेता मान छात्र मान धरिकी गोटे आंदोलन किंतु दिन आसो तुम मत ही खोज दिन आसला आसला मुझे कौन खोजी सी तो मत आसिकी खोर्धारे गरम ताती माने खरारे बुलवा 24 घंटा गर्भ मैंने आम कहूँ गाँ खटू एवं से ये खटुले जे मोर मन हुए मु कृतज्ञ तांको पाखे आजिकालिकार नेता से खटी पार ना साहस विजय तो एते भल थिले एवं एते प्रगतिशील चिंताधारा लोक थिले किंतु से एते जीति पार नथले कहीं शुणु केते बेले को समय रे से समटा से आथिला एवं से मुझे अंगे लिभे आखिरी देखी एमती को सभा नहीं भाषण न दे सहित सहित मु कर्नाटक भी जाइए बाहर भी जाइए तेणु ये दृष्टि असीम धैर्य विजय को परिवार असीम साहस परिवार लोक अरे क्या कथा कहते धर्मपत्नी ज्ञान पट्टनायक कहते अरे बाबा से बड़ी महेश नमस्कार मिलियन जो विजय चलीगले मुझे मोर सांग साथी मैंने मत पठे से भितर प्रसन्न आचार्य थे दिलीप राय थे यू अनंग उदयजीवी थे तापर अन्य नेता मान सब आस मुझे जाइली पठे प्रेम बाबू विरक्त हेले प्रेम पट्टनायक हाँ कहले मु कहीं मु तो बाबा राजनीति कर तुमको साहाଯ୍य करुँगी प्रेम पट्टनायक राजनीति आसतु बोली आपण समस्त चाहूले विजय को जो दल गढ़ागला परवर्ती समय आप राजनीति नवीन राजनीति आसले केमती आसले शुणु दल जन्मरू मुझे मत पठागला आ किसी नेता भी गले समस्त मत कहले तुम जा गली मो पकेट तो पैसा नहीं ना ना आम जान टिकेट दीटा कर यू बरेन यू माने अनंत सी मो दीटा विमान टिकेट कर दिल्ली जावा हाँ बाकी दिलीप राय कहले तमे रहिबो मो घरे दिल्ली विजु होते अच्छा मोर रहा खाଇବା सुलाई तो मोर गाड़ी नहीं ना गोटे गाड़ी आज तुम राजी जाओ चलो डेरी कर कुआड़े जे दिल्ली जाई कि डाकी के आनिबे प्रेम पट्टनायक हां मु गला परे प्रेम बाबू अस्वीकार करे आसीबा तुम नाराज कहले
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ମତେ କ'ଣ କଲେ ଦୂରକୁ ଦେଖିକି ଏମିତି ଡାକିଲେ ତୁ କାହିଁ ତମେ ମତେ କାହିଁ ଡାକି ତାକୁ ତମେ କୋଉଠୁ ଯୋଉଠି ଯିବା କଥା ଯାହାକୁ ଡାକିବା କଥା ଡାକ ମନା କରୁଛ ୱିଥ୍ ହୋଲି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବହୁତ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଭାବନା ନେଇ କହିଲେ ସେ ନବୀନ ବାବୁ ବି ଥିଲେ ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ବସିଥିଲେ ସେଠି କହିଲେ ଯାଅ ମତେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ମତେ ସମ୍ଭାଷଣ କଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଡାକୁଛ ମୁଁ ତ ଯିବି ତମେ ଆଗେ ପଳ ତମର ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁ ବି କାଲି ଆସିଥିଲେ ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରିଲି ଟିକେଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଠିକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଆର ଦିନ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ବିମାନ ଆସିଲେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଓହ୍ଲେଇକି ସିଧା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଧା ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଠୁ କହିଲେ ବାବା ବାହାର ଯିବା ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଇଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ମାର୍ବଲର ଅକ୍ଷରରେ ମାନେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ମୋ ଘର ଆଉ ନାହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ହେଇ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନେବି ଇଏ କର ରଖ ମତେ ଯେତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଳା ଗାଡି ସେ ଭିତରେ ବସିଲୁ ସେ ମତେ ହାତକୁ ଧରିଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଆଜି ଶପଥ କରିବା ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଟ୍ରେ କରିବିନି ତମେ ମତେ ବିଟ୍ରେ କରିବ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଜାଣିବ ସେମିତି ମନେ ହେଲା ବିଟ୍ରେ କରିଦେବେ ଯେ ଯୋଉଥିରେ କି କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ଆପଣ ବି ଯିବେ ମୁଁ ବି ଯିବି କ୍ଷମତାଟା କିନ୍ତୁ ସେ ବିଟ୍ରେ କଲେ କିଏ ନବୀନ ବାବୁ ବିଟ୍ରେ କଲେନି ପିछे कले ना ऐसे सब लास्ट टिकेट पांड्यान काढ़ीदेले मोर से इंटरव्यू करथिले कोन ये अवस्था है से जानि पाले जानला को ना ये तो बुद्धि कले सब एमती बार तयारी कर देले किंतु परवर्त समय नवीन विश्वासघात कले एटा डिक्लेयर कर देले राज्यसभा को पठेवा में घोषणा कले आपन के पठे नाही बारंबार केबे पठेले नहीं ना नवीन बाबू समय आपण कौन कौन केते थर पद पदवी पाई नवीन समय नवीन समय पदवी मु नवीन समय एमपी हेली 5 थर थरे राजधानी नवीन समय हाँ से विश्वासघात कले नहीं सीटी तो मत ठिया करते बारंबार जीतली विश्वास करने प्रश्न उठेली परवर्ती पर जो डिक्लेयर करते राज्यसभा को पठेगा कले ना से बोधे आपण देले आपणकर ज्वाई को टिकट देले बोली देले नि कि नहीं से ज्वाई तो ता पूर्वरु प्रिय मिश्र प्रिय ना ता पूर्वरु प्रियदर्शी मिश्र हाँ प्रियदर्शी मिश्र ता पूर्व नेता थिले एमएलए थिले ना आ ताको कोन टिकट पे मु नेचुरली से पाइबार कथा तो राइट अछि जो से एमएलए थिले जिताना निश्चय तेरे तो किए काढिला मु कह भलो न नवीन बाबू बिजू बाबू भीतर तफात कोन माने कोटा आपण देखन नवीन बिजू ई तीनटा तफात कोन तफात हो सुनतो बिजू बाबू केवड़े मिछ कही क्या प्रतारित करवा देखे भारी स्पष्टवादी एवं एभली भाव गोटे संग्रामी नेता कटक सह दीटी नेता को जन्म कर पृथ्वी गोटे ने नेता सुभाष चंद्र बोस आउ जने हेले
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନୁହଁ। ନବୀନ ବାବୁ ତ ଖୁବ୍ କମ୍ କହନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି କେବେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଥିଲୁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ନିନ୍ଦା କରିବି କାହିଁକି? ନା ମୋର ଦୁଃଖ ହେଲା, କହିସାରିଛି ବାରମ୍ବାର ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଏବଂ କହିଛି ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ କହିବେ, ମୁଁ କହିବି। ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପାୱାରଫୁଲ ହବାଟା ଆପଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିହେଭ୍ କଲେ ସେଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଆର ଗାଁ ଗହଳିର କେହି ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ହାରିବ ବୋଲି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥାଟା କହିହେବ କି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ସାହସୀ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଠିକ ନାହିଁ, ରହିବନି। ନବୀନ ବାବୁ ଖୁବ କମ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ହେଲେ। ହଁ ସଫଳ ହେଇଛି, ସଫଳ ହେଲେ। ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଯୋଉଟା ନିହାତି ଦରକାର। ରାଜନୀତିରେ ଡିପ୍ଲୋମାସିଟା ଦରକାର ଯେ କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବାଟା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ। ଆଉ କହିବି ଇଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଜାଣିବି ଯୋଉଟା ନବୀନ ବାବୁ କଲେ। ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ କଲେ? ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଇଏ ତ ଭୋଟ ଚାଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଚାଲେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ୟାରୀବାବୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ପ୍ୟାରୀବାବୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ବହୁତ। ଯଥା ପ୍ୟାରୀବାବୁ ଏତେ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଟିକେ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ, ଦି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ୟାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଯୋଉ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭନେସ୍ ବେଶୀ, ତାଙ୍କର ଟିକେ କମ୍। ହଁ କମ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କମ୍। ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି ପ୍ୟାରୀବାବୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ କେମିତି? ମୋତେ ମାନେ ମୋର ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ୟାରୀବାବୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, MLA ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୋତେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ମିଡନାଇଟ୍ ଯୋଉ 29 ତାରିଖ ହେଲା, ସେଟା ସତ ନା ମିଛ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ ମିଡନାଇଟ୍ ଅପରେସନଟା ମାନେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଆପଣ ଯାଇନଥିଲେ? ମୁଁ ଯାଇନି। କାହିଁ ଗଲେନି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କରିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ତାଙ୍କ ପାଖେ ହେଇ କିଛି ସତ୍ୟତା ଥିଲା? ତାହେଲେ ସତ୍ୟତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସଫଳତା ଲାଭ କଲାନି। ନା, ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ? ମାନେ କ'ଣ କହିଥିବେ ତ, କି ଆସ ଖାଲି ଭୋଜି କରିବା କି ବସିବା କଥା ହେବା, କିଛି ତ କହିଥିବେ ନା? କିଛି କହିଲେନି? କୋଉଟା ଡାକିଥିଲେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ୟାରୀବାବୁ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡାକିଥିଲେ? ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇନି। ମୁଁ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ଥିଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ପ୍ୟାରୀବାବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ସିଓର। ସେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ନା। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ମିଡିଆରେ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଖାଲି କହିବ, ଆଉ କେହି କହିବେନି, କେହି ଯାଇବେ। ଗୋଟେ MLA ପଳେଇଲେ ଯେ ତାକୁ ଡେଣା ଧରି ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ସେଗୁଡ଼ାକ? କହିବା ଅଛି, ବହୁତ ସମୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡଟା ମୋର, ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହିକିରି କଳୁଷିତ ବା ଦୂଷିତ କରିବାକୁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଭଳି ରାଜନେତା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବାଡ଼ିଟି ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ିଟି,
ये बाड़ीटीर रहस्य कौन कहते जे ये बाड़ीटी काले आपन अनेक थर राजनीति माने निर्वाचन जीते एटा केबेटू आपन धारण करे एटा तो बहुत दिन होला करूची आपन देखि नाहंती खोरधा रे गोटे जो ठाकुर अछंती जगन्नाथ तार हाथ पाद अछि अच्छा जगन्नाथ हाथ नाही वज्रबाहु पाद नाही पद्मपाद खोरधा जगन्नाथ आपन जीवे टिके बलभद्र को अनेइमे तांकर एई दंड धरिछंती मोरी दंड एटा बलभद्रंकर धरिछंती एपटे जगन्नाथ धरिछंती शंखटा अच्छा जेतले पार्टी तैयारी हला कौन दबा चिन्ह मु सेई चिन्हटा मो जगन्नाथ देखे दिलो माइंड सेतले कोन आपण बाड़ी धरथिले हां एबो आस्ते मु से आज मने पडुची मु कहली एई चिन्हटा दियो एई चिन्हटा देले आमे विजय विमंडित हवा चैलेंज कर दियो पर आज मने पड़ी दिलीप राय कहले हे अरे ये चिन्हटा दे दिया हबो शंख हाँ एटा तो मत कहीं मन हो अरे मुसलमान भोटा काले आम फेवर आसबनी शंख देले मुगली बेसी आसो तो बुझेदेली आपण बाड़ीटा केबेठू धरले बाड़ी कथा कहते ए दंडर रहस्य कोन एटा धरि के आपण असेंबली जाउथिले आपण पार्लियामेंट जाउथली ना किछि असुविधा हैनी प्रथम गोटे कंट्रोवर्सी तैयारी कले मो विरुद्ध रे असेंबली रे ओडिशा असेंबली हाँ मुझे कहली बाचस्पति थिले से युधिष्ठिर दास मु कहली बाचस्पति महोदय आज तमे मना करूच न आनिबा पई बाड़ी काली देखो बाड़ी बोली कहते मुझे धर्मदंड से कहला बाड़ी आज तमे मना करूच न आनिबा पई बाड़ी काली कहबो हे प्रसन्न पाठशाणी काट तुम दाढ़ी पर दिन कहबो गेरु वस्त्र छाड़ी पिंध तुमे साड़ी अच्छा आपण गीतरा गाइले बाचस्पति को एक कथा मानिला अरे छोड़ धर्म दीक्षा नहीं हम कहेगा अलग कर देले आ किछ कहले नहीं एटा आपण कविता आलोटा करि देला परे एडे कविता सुनिकरी तार दिन हबीबुल्ला खां हबीबुल्ला खां हाँ भल लीडर पॉलिटिक्स एम लीडर मिली कोरापुट हाँ मु सम्मान तो जेबी सी मु थरुटे गोटे गीत गाई मत विरक्त होते हाय हाय हबीबुल्ला कहा भाग्य रे छेना आउ पकोड़ा कौन गोटे मन पड़े ए भाई हबीबुल्ला कहा भाग्य रे खीरी खेचेड़ी मो भाग्य रे बड़ा ओ गुलुगुला हे भाई हबीबुल्ला जानी उग्रवी जानकी शिरा रे तमे अट रसगोला ताकू रागिला रागी थिला मोहनार खाइला कही कौन कला है सी एत उदाहरण नेता स्टिल मत भल पाते मुझे भल पाते सी बहुत जाइए भाषण सी हठात एडे बड़ ठेंगा अच्छा आउ गोटे गेरु वस्त्र पूरा पिंधि पढ़ी आसे विधानसभा हाँ हठात विधानसभा पार्टी कहले कहले मु भी जोग करुची तुम्हें प्रसन्न पाठशाणी कहीं अनुमति देदेल आने बाड़ी को ए मुक्त कहीं नदब मुझा भाया गेरु वस्त्र पिंधुची ध्यान जोग करुची मत कहीं नदब गोटे कंट्रोवर्सी आरंभ है से रुलिंगटा बदल दे पुणी जुडिश हाँ कुआर रंग है कला के जन कहले आम देखा धला से भाई अवस्था है से बदल दे रुलिंगटा आउ तमे प्रसन्न पाठशाणी धर्मदंड को अच्छा आपण सेही दंड धर्मदंड धरिकी गले पार्लियामेंट रे कोन कहले तापरी पर्याय कोन हला बढ़िया हला सुन मजा कथा कहले कि तांकर भी होतो एटी भी होतो से जबत के आसिला बेले किसी एमएलए कहले ना ना जबत नाम देखियो भीतर कोन थिवो छुई थिवो पार्लियामेंट रे ना आम ओडिसा आम देखियो मुगल तुम कौन देखियो मार्शल को पढ़े मुझे छाड़ तुम जो मैंने देखा कहूच विधानसभा जदि कहीं दुर्नीति कर मो दंड को छुम ता छाती फाटी
तापरे आस अन्य जगह करो कई तो आसिले आ जगत हम आपण कहले जदि आपण दुर्नीति करथिबे त आसी दंड छोइले आपण छाती पेटी जो है देखी अन्य कई आसिले समस्त दुर्नीति करछन दंड नहीं समस्त करछन बोल तुम वर्तमान कहबी जे बंधु माने कोठी राखियो मुझे कथा कहूनी सेतो समय केन थिला पार्लियामेंट रे पुनी कोन हला पार्लियामेंट रे सेटु पुनी कंट्रोवर्सी हला लालू यादव उठी देला कहला मु एडो ठेना दिके आला कहला मु जदि प्रसन्न पाठशाणी को ये करा जाउची अनुमति दिया जाउची मो बाटो में अनुमति दिया नजी फेआटो से भी कहले ओटे बाड़ी धर के आसी तापरे बदुल गला फेर सेठी सेटु जते बेला कहले एटा जते बेला असेंबली आला होई अनुमति दिसनी मान्यवर बाचस्पति एठी के न हो असुविधा कोन असुविधा सेतिक बेले जगन्नाथ गोटे केमती मत हठात देदेले प्रेजेंस ऑफ माइंड रूम कहीदेली बोल ठीक अच्छे मो एत कौन जुआड़े गले कौन मु आज डाकुची मो ठाकुर जगन्नाथ हाउ साइल पिंड ऑफ साइलेंस है कहली जदि आप कहते मु राजी अच्छी बयान तो से पारे आप चाहते आपण मैंने जेत सब सीनियर एमपी माने सब धरिक अच्छे ठेंगा नुहे तो से गोटे बाड़ी आशा बाड़ी जो धरिक आसे ना बयस हुए अच्छे सब भी बंद हो तापर तो बालजोगी रहीगले बालजोगी थिले हाँ मुझे यू आर बालजोगी बाय नेम आई एम बोर्न जोगी आपण एक कथा कहि हां मु डिसाइड जगन्नाथ के रूप में मुझे जी तापर गला एठी जाति संघ मुझे गली सेठी भी कंट्रोवर्सी सेठी भी कहले हां घर गलु फेरी भी मो दंड जो मो साथे तापर फोन करी कहले एठू गला इनक्वारी हला सब होला ना एटा हल्ला होईची आम पार्लियामेंट किछ असुविधा ना असुविधा नहीं से हल्ला कर देला आप जोग करंती आपण सतर जोग करंती ना आपण कह जाय जे केते कहंती आपण जोग कला बेले भुइरू उठी जांती किए कौन कहला से कथा मुझे कहवाक जाऊनी ताको कहती लेविटेशन आपण भी उठी जाए हाँ व्हेन समबडी इज मेडिटेटिंग मोटा इंग्लिश कहूँ तो ओडिया कर दउची जदि जने जोग करिवो 8-20 मिनिट करिवो 20 मिनिट्स 20 मिनिट जोग करिवो ध्यान करिवो खाली तापरे आसन टू प्यूरिफाई योर नर्वस सिस्टम ताको करा 10-15 मिनिट करा तुम डिपेंड करुँचे आसन कर ध्यान आसला तेणु आपण प्राणायाम आसला टू प्रैक्टिस योर ब्रीथिंग प्रोसेस तेणु लेफ्ट राइट जो ब्रीथिंग प्रोसेस कौन 17 जन जोग कले ऊपर भुइरू ऊपर उठ पे कहूची तापरे आसला ध्यान आपण ध्यान जति कले 20 मिनिट ध्यान कले शरीर को जो विश्राम मिले 8 घंटा निदरे शुले जी शरीर शक्ति पाए आप 20 मिनट पाइबे अच्छा हाँ इट्स सो पावरफुल के दिख रहा है मुझे दिन रे सोइबा दिन रे सोते लेट आवर सोइ मध्य मझे कहले पार्लियामेंट रे एमपी मानन को कहले समस्त जोग करिया दरकार कहिथिल कहिसे पार्लियामेंट में जुआड़े जे भाषण कहे जोग कर सेते जोग नथिला एमपी मान सेते बेले जोग केही नाही करनाती जन करिछन जे माने शिक्षण दिया से मुठो करूछंती ए भी प्रैक्टिस कर आपण सिखेले हां मु सिखाए प्रथमे जोग आरंभ होला करे भूषणपुर गाँव 5000 लोगों को एकदम जोग रे बसे सिखई अच्छा सेरो विराट इतिहास अछि तार होला सेते नथिला जो केही मते विश्वास कर नथिले अच्छा रागरु रोग जदि न करिबो जोग जीवन को करि पारिबनी उपभोग वाह तुरंत कविता गाइबारे बहुत परिचय सृष्टि हेछि ख्याति अछि सेमती किछ नाही मो गाइ दिया आपण जतले कहिबे आपण नारी गाइ दिबी मो ना रोड कोन कहले हां आपण तो अमरेश ना मो अमरेश अहेला अनंत अहेला अखंड अखंड मन लगा आरंभ व्यापन जन चला आदर अच्छा अहेला अनंत अहेला अखंड ता सहित अछि अम अछि
म है माटी म है माँ आज मैं जन्म देछि तापर र अछि र हेउछि सूर्य राम रहीम रस केड़े सुंदर शब्द तापर सटा अछि स होउछि सबुज स होउछि से सुषमा अपूर्व पवित्र भूमि समग्र विश्व रे ओडिया जाति आम ये श्रेष्ठ आम जगन्नाथ भाया देवता विश्व नहांती मुझे बही भी लिखी तेणु जोटा कहे सेमती कहीदेली जानकी तो मोर मन हो बहुत गीत गाई सेटा हूँ माने ये तो से तुरंत कहला तो सेटा किए गाई मन रखी मत चिड़ाती सब ये बाबू चिड़ाओ सब आसला खाली भाषण दो जानी सी संगे संगे चिड़ाती मत अच्छा जो आपण बहुत मजा राजनीतिक लोक मैंने विरोधी मैंने चिकेन बाबा बोली कहते सतरे आप चिकेन खाते ना अरे सीटा तो मोर शुरुआत कहूँ सी आम सांगे जाइलु एठी अमरनाथ अच्छा अमरनाथ रे बाबा से गोटे होटेल रे सेठी चिकेन कौन चिकेन कुकुड़ार पर भी खाइल से कहले मुझे उत्तर देली बोले बाचस्पति मान्यवर सब जाना उचित ये मद बोतल थी चिकेन थी मु मद के पिएना जन्म चिलिया कलर जन्म मुझे जन्म आईंस खाए तेणु मुझे आईंस खाईदेली कौन असुविधा कौन है मो गुरु मत कही देख मुझे जोग शिखुची किंतु एमती मंत्र देवी जे जो दिन तोर अर्जस भितर छाड़ा से दिन छाड़ जबरदस्ती जो आईंस छाड़देबू विधवा ब्राह्मणी अवस्था जहाँ हुए वैधव पर से मला बेलू कह मोर झील छाड़ूनी मत टे शुकुआ टे दे तम अवस्था से ढाल सारी तेणु तुम जोग देख मार्क कर मैंने अनुभव कर जे तुमको ये आईंस छाड़द ऑटोमेटिक आसीज ऑटोमेटिक कह दरकार नहीं चेष्टा कर दरकार नहीं यहाँ हूँ गुरु जहाँ कही करे ये मजारे कहते मत ताको भी मु उत्तर 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 दे दी गुड़ाए लोक बहुत समय बहुत लोक चिन्ह पारती कि कही दिखती लोक कहते चिन्ह पार प्रश्न कही चिन्हे आपन को अचिना मोर ना तेणु मोर गोटे अभ्यास थाए रेकग्नाइज कर गोटे लोक को ग्रीट करिवे यस अरे मानव मनीष गोटे मनीष को देखुचे ता भितर नर भितर नारी भितर नारायणी नर भितर किए अच्छी मुंडिया मारुची प्रसन्न पासा अच्छा सी हूँ जीवन आप जो बही बहुत लिखिं गुड़ाए बही केते पाखापाखि बही आप लिखिले बही कविता केवल ना मोर नहीं कविता लिखी गप लिखी उपन्यास लिखी नाटक लिखी साहित्यर कौन सी विभाग में छाड़ना एवं मु एकमात्र जीवित कवि एपर्यंत 30 जन मो डॉक्टरेट पाई अच्छा विभिन्न यूनिवर्सिटी शांतिनिकेतन आरंभ करी उत्कल आरंभ करी संभवपुर आरंभ करी इे डॉक्टरेट है मो मोर दुख है मुझी से 8 जन मरीगले अरे जो मैंने आप गवेषणा कर मरीगले केते जन भागीरथी साहू अच्छा चल बढ़िया करते से बहीटा मोड़ी पर ये भी चारिगले मिनती पाणी स्कॉलर स्कॉलर थिला से मिनती पाणी बही देखला अभिभूत हो पड़े मुड़ी पर करता तापरे आपणकर कौन ना चलीगले माने गोटे पर गोटे गोटे सब चली जाऊँ बहुत अनुवाद भी है आज्ञा अनुवाद भी बहुत है अनुवाद बहुत है हिंदी रे है बेंगली रे है और तेलुगु रे अनुवाद है बहुत अनुवाद है बाहर फॉरेन में जगन्नाथ जो बहीटी करी किए कर एमबीडी कर हार्ड सेलिंग हार्ड सेलिंग मु रॉयल्टी पाए अच्छा मझे आप कहले जे आपनकर
ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ଥରେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର କୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେମିତି କିଛି? ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଁ। କିଏ ତା ନାଁ କହିଲେ କହିବି, ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି ନଥିଲା କହିବି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଅନେକ ଥିଲେ। ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଗରିବ ହଉ କି ଧନୀ ହଉ, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ମଣିଷ ପାଇଁ କାମ କରେ। ପଚାରିନି ତୁ ମତେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ କି ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ହେଇଛୁ, ଏ କଥା ବି ପଚାରିନି କାହାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏ କଥା ବି ଲୋକ କହନ୍ତି କେତେ ଜଣ, ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ବାବା ତିନି ରଙ୍ଗର କଲମ ଧରିକି ବସିଥାନ୍ତି, ସେ କୋଉ ରଙ୍ଗରେ, ନାଲି ରଙ୍ଗରେ, କଳା ରଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇଟା ମିଛ କଥା ମୁଁ କରେନି ସେଭଳି କାମ, କାହାକୁ ଭୂତେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କରିଦିଏ, କାମ ହଉ କି ନ ହଉ। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହଉ କି ନ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛି ଗ୍ରିଭେନ୍ସିଆଲ ବିଜୁ ମତେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକଟା କହୁଛି ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କହିଲି ମରିବ ସେ ଠିକ ହେଇଛ ନା, ମତେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମରିବ ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁ ବୋଲି, ବଢିଆ ଅଞ୍ଚଳ କହୁଛ, ହଉ ଯା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ଲାଇନଟା କ୍ୟୁଟା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା, 20 ଲୋକ ଫେରିଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କାହିଁ ତୁ ଫେରିବ, ତୁ କହୁଛୁ ନା, ଲେଖିଦବ ନା ଖାଲି ଗୋଟେ। ହଉ ଲେଖିଦେଲି, ଡିଅର ଜମ ପ୍ଲିଜ ଆଲାଉ ହି ଟୁ ଡାଇ, ଲେଖିଦେଲି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଇଦବ। ମୋ ଭିତରେ ବାହାରିଲା, ବିଜୁ ବାବୁ ସେଠୁ ମତେ ଫୋନରେ କହିଲେ କିଓ ତମେ ଗୋଟେ ମୋର କ୍ୟାବିନେଟ କଲିଗ, ଆଉ ତମେ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କଲ। ମୁଁ କାହିଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଆପଣ କଣ ମୋର ଜମ, ୟୁ ଆର ମାଇ ଲିଡର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଜମ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଜମ ପାଖକୁ ଲେଖିଲି, ସତେ ଇଏ କଣ ମରିବ ନା ଜମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ହିଁ ନାହିଁ, ଲେଖିଦେଲେ ମନଟା ତାର ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଲେଖିଦେଲି କଣ ହେଇଗଲା। ବିଜୁ କହିଲେ ଗୁଡ୍, ଉଦାର ଲୋକ, ଏମିତି ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା ନେତା ପାଇବେନି। ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ନବୀନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯୁଆଡେ ଯିବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉ, ବୁଲୁ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କହନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେବି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବେନି, ମହାଜ୍ଞାନୀ। ବଞ୍ଚନ ବହି ଯୋଉ ବଡ ବଡ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ସେ ସମୟର କେମିତି ସିଏ ସବୁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେନି? ଅନୁଭୂତି ନାଇଁ ବାହାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା, ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ବାହାର କଲେ। ତେଣୁ ମତେ ପ୍ୟାରୀବାବୁ କହିଥିଲେ, ଏଇ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ବିମାନରେ, ହଉ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ, ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରେ, ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରକୁ କଚକଚରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ନୁହଁ, ନା କହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ଲୋକ, ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଥିଲି, ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରଥମେ କରିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ନ କହିବି, କାହିଁକି ତ ଆପଣ ମତେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି କଚକଚରେ କାଢିଦେଲେ, ଦୈବ ସେମିତି କାଟିଦେଲା, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ଏମିତି ମଜାରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ହସିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ବି ହେଲା, ଆପଣ ମାଡି ବସିଥିଲେ? ନାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ୟାର ନାହିଁ ପଟ୍ଟା ମାଇଏ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଲି, କଣ ରଡର ହେଇଗଲା, ଯେତିକି ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଯାହାର ପଟା ନେଇ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଆଶ୍ରମର ପଟା ନେଇ ବାବାଜୀ ଲୋକ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ପଟା, କିଏ ଦବ ତାଙ୍କୁ? ତେଣୁ ଦବା କଥା, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ମୁଁ ପଳେଇବି, ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗନି, ଭଲ ହବ। ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଭଲ ଦରବାର ଚାଲୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବେ ଆଉ ଦରବାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି ସେଠି। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟ ରହିବା ଉଚିତ କି, ବୟସ? ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ କଣ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରେ? କାହିଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହବ?
ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ନା ତେଣୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହବା କାହିଁକି ନା ଜରୁରୀ। ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଆପଣ ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ମୋର ବୟସ ସଠିକ ଭାବରେ କେତେ ହେବ ମୁଁ ବି ଜାଣେ ନା, କାରଣ ମୋ ଉପରେ ମରିଗଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 7 ହୁଁ। ବଡ଼ ହଜା ମରିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ କଣ ଏଇଟା ହିଁ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ବାପା ମାନେ ମତେ ଗିନି ବଜାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପଶିଗଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣି ମାନେ ହସିବେ, ସେତିକି କେବଳ ନୁହଁ, ପିଲାଦିନର କଥା ସବୁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମରିଗଲେ, ଗୋଟେ ଧୋବଣୀ ମା ଥିଲା, ତା ନା ହୀରା ବୋଉ, ସିଏ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଧୋବଣୀ ବିକିଦେଲେ, ପିଲାଟା ମରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ ସେ ନେଇଗଲେ ମୋତେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଖାଉଥିଲି, ଯାହା ଦେଉଥିଲେ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ହେରି ସ୍କୁଲକୁ, କଲେଜକୁ, ସେଠୁ ପୁରା ଆମ ଘରକୁ ଆଇଲି। ତେଣୁ କେତେ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ, ମରଣ ବି କେବେ ହବ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଏବେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ତ ମୁଁ ଥିଲି, ମତେ ବୁଢା ବୁଢା କହିକିରି ମୋ ପିଲାଦିନ ନାଁଟା ବୁଢା, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ କରେନି, ବୋଲେ ହଉ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଥା ହେଲେ, ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କଥା, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କଥା, ରାଜନୀତିରେ କେତେ କେତେ ଘଟଣା କଥା ସେ କହିଲେ। ଆମର ଏ ଏପିସୋଡ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ନମସ୍କାର।